कि किवें पहला ही तो समझ नहीं आ ये अल्लाह तबारक तआला ने ना रूहां जड़ियां है ना फरमाया कि दोज़ख दा ईंधन है इंसान और पत्थर और जिन। ते हुण मौलवी लोग इन्हां पत्थरां नूं कहंदे आ कि ये वो पत्थर होणगे जिहड़े बुत बनाए गए सी, उन्हां दी पूजा करदे सी ते वो बुत अल्लाह ने जहन्नम विच सिੱਟਣੇ कि जिहड़ा अल्लाह ने फरमाया कि दोज़ख दा ईंधन इंसान और पत्थर और जिन आ तो ये पत्थर वो होणगे, जबकि गलत कहंदे क्योंकि उन्हां पत्थरां ने खुद तो नहीं कहा सी भी सानू बुत बनाओ तो साडी पूजा करो। उन्हां दा की कसूर है? दोज़ख च जाना कसूरवार लोगां ने। ते पत्थर तो अल्लाह की तस्वीर बयान कर दे, शजर हजर हर चीज़ अल्लाह की तस्वीर बयान कर दी। पत्थर तो कोई नाफरमानी नहीं करते, इंसान जिन तो नाफरमानी की वजह तो जाणगे, तो पत्थरों का की कसूर है जोड़ा भी वो जाणगे? क्योंकि वो तो अल्लाह की मखलूक है और जिंदा मखलूक है, वो अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह तरफों मेरी तस्वीर करते हैं। तो जो वो तो तस्वीर करते तो फिर वो जहन्नम में क्यों जाणगे? ये मौलवी समझे नहीं। वो पत्थर जेड़े है ना वो की चीज़ होणगे? क्योंकि वो भी इंसान होणगे जेड़े पत्थर होणगे। क्योंकि जदों यही बजुर्गों ने तकसीम की है कि रूह जिस वे जमीन पर आती है ना तो ये जमादात की सूरत होंगी है, पत्थरों की सूरत होंगी जिदा अल्लाह तआला मैं सुमन बुकमन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन। काफर जेड़े उन्होंने बारे फरमाया ना कि अन्ने आ बहरे आ गूंगे आ वै नबी है, ना तेनू देख सकते आ ना तेरे नाल कलाम कर सकते ना तेरी गल सुनते आ, पत्थरों की तरह है। क्योंकि जिहड़ा हदायत की गल नहीं सुनता नहीं समझदा नहीं अख्तियार करता, अल्लाह ने उन्होंने पत्थर कहा, उसकी खासियत पत्थर की तरह है। इस तरह ही वो रूह जिहड़ी है जमादात की सूरत च, क्योंकि जिसले बच्चा पैदा होंदा तो असी उन्होंने अजान सुना दिन्ने जिहड़ा मुसलमानों के घर च होवे। इहदी ये तासीर है कि वो बच्चा चाहे जो मर्जी करे कहलाएगा मुसलमान, क्योंकि उसकी रूह ने ज़मीन पर आउंदियां ही अल्लाह का कलाम सुन लिया, नबी का नाम सुन लिया, अल्लाह का नाम सुन लिया। वो कहेगा तो अपने जिदा हुण मरज़ई आ इन्हों कहो भी तुसी काफर हैं तो वो अड़ते है, क्योंकि उन्हें कान च अजान तो सुनाई सी, तो वो कहते हैं नहीं असी मुसलमान। हुण जमादात की सूरत असी बाद की किया, बच्चे नूं दुध पिलाना शुरू कर दिता। ये नफ्स की खुराक है। थोड़ा बड़ा हो गया दलिया शुरू कर दिता, फिर गोश्त शुरू हो गया, खाना शुरू हो गया, फ्रूट शुरू हो गया, हर चीज़ खान लग पिया तो 20 सालों जवान हो गया। हुण बई 20 साल असी उन्होंने नफ्स की खुराक देंदे रहे तो नफसानियत जवान हो गई, उसदे हाथ पैर जिसम जवानी नूं पहुँच गए, बड़ा हो गया। तो रूह लई की कीता? रूह की गिज़ा तो नूर है, वो उन्होंने मिलिया नहीं। वो कित्थों मिलूगा? जदों किसी बजुर्गों तो बैत करके नूर ईमान हासिल करूगा तो फिर उन्होंने वो नूर रूह नूं मिलेगा तो रूह भी जवान होना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी। अगर नहीं मिले तो बिल्कुल उस ही सूरज पत्थरों की सूरज उस जमादात की सूरज ही पै ही रहेगी और उस हालत वो मर जाएगी। तो उस हालत अल्लाह उन्होंने जहन्नम च छड़ देंगे। ये ओह पत्थर ये रूहां होणगियां जिन्हां ते इत्थे कोई तसरफ नहीं होया, जिन्हां ने कुछ किया ही नहीं दीन की खातर। फिर जदों किसी बजुर्गों नाल तल्लक हो जाएगा तो वह जो तसरफ करनगे रूह ते तो फिर वो जमादात तो नबातात की सूरत अख्तियार कर दी, पौधों की सूरत आ जाती, एकदम नहीं वो कुछ भी परवाज नहीं करन लग पेंदी, नबातात की सूरत आएगी तो हुण वो जिंदा हो गई, जान आ गई ਉਹਦੇ बाद फिर वो हैवानात की सूरत अख्तियार कर दी। जेड़ी जेड़ी सूरत रूह अख्तियार कर दी जाएगी वो सिफतां ਉਹਦੇ 'ਚ उजागर ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ हैवान की सूरत अख्तियार करोगे हैवानात आ जाएगी तो हुण वो अपने दुश्मन नूं भी पहचानदी है, दोस्त नूं भी पहचानदी है,
ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਆਵੇ ਇੱਕਦਮ ਝਪਟਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਦਾਵਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਭਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਸ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰੇ ਉਠਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਤਸਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੂਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲੈ ਜਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਚਕ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੁਬਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਬਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਆਪ ਫਾਕੇ ਰਹੇ, ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੌੜੇਗਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੂੰਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਰੂਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸੂਰਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਲਮ ਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਤਸਰਫ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਮ ਮਲਕੂਤ 'ਚ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ। ਆਲਮ ਮਲਕੂਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਬਾਦਤ ਆ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਖਤਸਰ ਖਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਰੂਹ ਆਲਮ ਮਲਕੂਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਲਮ ਜਬਰੂਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਬਰੂਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਫਨਾਈਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅੱਲਾ ਗਾਲਿਬ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਜਬਰੂਤ 'ਚ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ ਜਾਏਗੀ ਮੁਰੀਦ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਫ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਲਮੇ ਲਾਹੂਤ ਆ, ਜਬਰੂਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲਾਹੂਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇਖੋ ਮੱਕੇ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਕਾਫਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ। ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਇਬਨ ਕਰੀਮ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਵੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂਗੂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਗਾਲਬ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗਾਲਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨਸੂਬੇ ਖਤਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਅਜ਼ਾਬ ਸਵਾਬ ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ।